ప్రేమ, శాంతి, సహనం, సోదర భావానికి ప్రతీకగా రంజాన్ మాసం నిలుస్తుందని దళిత బహుజన ఫ్రంట్ నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ టి చెంగల్రావు అన్నారు. కాకినాడలో దళిత బహుజన ఫ్రంట్ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు సలీమా అఖ్తర్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన రంజాన్ ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా దళిత బహుజన ఫ్రంట్ నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ టి చెంగల్రావు హాజరయ్యారు. ముస్లిం సోదరులు నెల రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాసాలు పాటిస్తూ భక్తి, నియమ నిష్ఠలతో ప్రార్థనలు చేయడం గొప్ప సంప్రదాయమని చెంగల్రావు పేర్కొన్నారు. గత 20 సంవత్సరాలుగా రంజాన్ ఆచరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉపవాసంలో ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయడం తనకెంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుందని, రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుందని సలీమా అఖ్తర్ అన్నారు. అనంతరం ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసిన మేడిశెట్టి శ్రీనును అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో JNTUK, శామ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సలీమా అఖ్తర్ గారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మరి దళిత బహుజన ఫ్రంట్లో ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ, అలాగే రంజాన్ పవిత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని మరి రంజాన్ మాసంలో మహమ్మద్ ప్రవక్త ఏ అంశాలనైతే మరి ఇచ్చారో, ఏ ఆదేశాలనైతే ఇచ్చారో అవి తూచా తప్పకుండా తన పరిధిలో పాటిస్తూ మరి చేసుకొస్తున్నారు. గత సంవత్సరం కూడా ఈమె రంజాన్ మాసాన్ని చాలా గొప్పగా సాగించారు. అయితే ఈ రంజాన్ యొక్క పవిత్రతను మరి ప్రజలకు తెలియజేయడంలో కూడా ఈమె ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నారు. రంజాన్ని ప్రధానంగా మనం ఒక సెల్ఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ అంటే ఆత్మశుద్ధి లేదా ఆత్మ పరిశీలన లేకుంటే ఒక రియలైజేషన్, ఆత్మ రియలైజేషన్కి సంబంధించింది. ఒక సంవత్సర కాలంలో మనం ఏమైతే తప్పులు చేస్తామో వాటన్నిటిని కూడా సుమారుగా ఈ రంజాన్ మాసంలో వాటన్నిటిని కూడా గుర్తు తెచ్చుకొని రాబోయే మళ్ళీ ఆ సంవత్సరంలో మళ్ళీ ఇలాంటి తప్పులు జరగకుండా ఈ ప్రజల పట్ల అసలు మనిషికి ఎట్లాంటి మానవ సంబంధాలు ఉండాలి, అసలు మనిషి ఎంత త్యాగం చేయాలి, అసలు రంజాన్ మాసం అంటేనే త్యాగానికి ప్రతీక అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. एवरीवन, मैं बाउद्दीन हूँ. माय नेम इज़ बाउद्दीन एंड आई एम फ्रॉम लद्दाख. आई ज्वाइंड JNTU इन 2023 और ऑन दैट टाइम 2023 पे यहाँ पे सेरी का सिस्टम नहीं था. फर्स्ट ईयर जब मेरा था यहाँ पे सेरी का सिस्टम नहीं था. एंड 2024, 2025, 2026 कंटिन्यूसली यहाँ पे सेरी मिलती है. सबसे पहले ये जो मंथ ऑफ रमज़ान है, रमज़ान मीन्स की बर्निंग ऑफ सिंस. रमज़ान का मतलब होता है बर्न करना. अब जलाते किस चीज़ को है? गुनाहों को जलाना. ये एक ऐसा स्पिरिचुअल मंथ होता है जहाँ पे जो आम वीक्स पे जो भी आम जो मंथ्स होते हैं उस पे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अच्छी चीज़ की, कोई अच्छा गुड डीड आपने किया तो उसके कंपैरिजन पे इस महीने पे अगर सेम डीड किया तो ज़्यादा आपको क्या मिलता है? उसका प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा सवाब मिलता है उसको जिसका. और रही बात सेरी और इफ्तियारी की अगर बात करें तो सेरी एक ऐसी चीज़ होती है तो सबसे पहले इसकी टाइमिंग जो होती है उस टाइम पे ऑलमोस्ट दुकानें पूरी बंद होती है. तो एक बीइंग एज स्टूडेंट जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, मेरे रूम पे पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो कोई फैसिलिटी नहीं है पकाने का. फर्स्ट ईयर हमने बहुत बड़ी मुश्किल से सेरी एडजस्ट की थी, बट आफ्टर दैट कि हम थैंक यू करते हैं सलीमा दीदी का कि बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली 2 ईयर से विदाउट ब्रेक, विदाउट किसी चीज़ की डिमांड किए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कंटिन्यू सेरी खिला रही है. सबको अस्सलाम वालेकुम. सबको सलाम अलैकुम. मेरा नाम सलीमा अख्तर. हमें वाइजैक के रहने वाले, काकीनाडा शादी करके आए सो बाद यहाँ 2025 से रमजान सहरी स्टार्ट करे. तब से हर साल करते ही आए. फिर कुछ प्रॉब्लम्स आके हम लोग वाइजैक चले गए. फिर मैं काकीनाडा आने के बाद फिर से मैं स्टार्ट करी. तब से अनलिमिटेड बच्चे जो भी हो, सुबह नहीं खाने को मिलता, काम भी हो, JNTU हो, शाम इंस्टीट्यूट
और मेडिकल कॉलेज वाले और एम्प्लॉयज सबको भी हमें रखते बात खाने को अनलिमिटेड, कौन है तो भी आ सकते, पहले नाम दे देकर पूरा महीना फ्री होने खिलाते हैं हमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आ सकते हैं, एम्प्लॉयज हो तो भी आता है, स्टूडेंट्स हो तो भी आ सकते हैं। और हमें कब से चलाते हैं कहते 20 साल से चलाते हैं, और कई को कहता पहले हमें चलाते थे और वो चीज ऐसा कंटिन्यू करते हैं। और ये साल क्या कि बहुत गैस का प्रॉब्लम आया, लेकिन हमारे बच्चे क्या कि बहुत साथ दिए, JNTU स्टूडेंट्स बहुत साथ दिए, रात को भी हम ना सपोर्ट करके अब भी फंक्शन को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। JNTU को थैंक्स टू ऑल ईच वन एंड ऑल। और हमारे मेंबर्स भी आए बुलाने साथ, और इनका जो दावत है मस्जिद में बहुत बड़ा दावत है, लेकिन मेरे वस्ते मेरा बात खड़ाने को वस्ते इन्हों सब भी मेरे वस्ते आए, बहुत बहुत शुक्रिया सबको भी। వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సెహరీ ఇంతజాము అవి మొత్తం కష్టం అవుతున్నాయి ఇట్లా అని చెప్తే మసీదుల వాళ్ళు లేదు మేము ఇంతజాం చేస్తాము అని చెప్పారు. అట్లాని ఆంటీ పరిచయం అయ్యారు మాకు. అంటే ఆంటీ మాకు 30 days 50 to 60 members దాకా ప్రతి ఒక్కరికి కాదనకుండా ఒకవేళ అయిపోతే మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ పెడుతుంది ఫ్రెష్గా. దానికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ జేఎన్ తరఫు నుంచి ఇంకా శామ్ తరఫు నుంచి అందరికి గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మేడం గారికి. ఎందుకంటే ఆ టైంలో లెగసి అంటే మామూలుగా ఆ టైం 3:30కి ఉండడం అంటే ముందుగా లగవాలి 12కి 1కి అప్పుడు లెగిసి మరి చేస్తే కానీ అది అవ్వదు. అట్లాంటిది మా కోసం అంటే పిల్లలు తినాలి సెహరీ కోసం అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క నియత్ చేసి గట్టిగా ఎలాగో మా కోసం ఏ రోజు టైం లేట్ కానికుండా ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా బాగా అందరికీ బాగా తినేలాగా వంట చేశారు. వేడివేడిగా అన్నం మంచి మంచి కూరలు కానీ 3-4 రకాలుగా పెట్టారు. దానికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అసలుకి ఈ రోజుల్లో అట్లా చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అట్లాంటి మా ఆంటీ ఇంత బాగా మాకు ఇంతజాం చేశారు, దానికి చాలా థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్.